Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qarovchilar, efirda fikr topshiruvi. Biz haligi studiyada o'zimizga ko'rkam fikrdoshlar izlaymiz. Ikki shaxs ham bir fikr, qolgani albatta topshiruv davomida belgili bo'lar. Bugungi topshiruvda qatnashganlar dunyoviy fikrni taqdim etdi. Tanilgan radio ham televideniya olib boruvchisi, Tataristonning ot qozongan artisti Gulnoz Safarova. Xayrli kun Gulnoz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli millatdoshlar, esanmisiz? Va alaykum assalom. Bek shodmiz. Diniy fikrni taqdim etdi telekanalimizni yoqin do'sti, markazimizning Abdurahim Mutazimani ismidagi Oltan masjid imom xatibi Iri Hazrat Jahonshid. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kunlar. Hurmatli fikrdoshlar, yolg'ishmasam siz oila do'stlarida bo'lg'ayli. Naqshulay, alhamdulillah, Iri Hazrat dan boshqa bizning bir diniy majlislarda o'zmay Qurbon oshimol, nimdir boshqa bayramlar bilan bayli oshma. Rahmat oila bayramlarida Iri Hazrat bizning kutib olingan qonog'imiz. Rahmat bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Hazrat, bizning hazratimiz markazimizning eng motor, eng yoqti o'ri yongan masjidlarning birisi Oltan masjid imom xatibi Hazrat kayflaringiz nechik? Alhamdulillah, shukr, bek zo'r rahmat. Alhamdulillah. Masjidlar to'lib turadi deb eshitdik, shulay deb subhanalloh. Jumg'ada 1400 kishi yig'iladi. Subhanalloh. Mashallah. Izgirshigizda mushlar Hazrat. Gulnoz sizning kayflar nechik? Yaxshi, alhamdulillah. Mana bir syomkadan ikkinchi syomkaga shobib menda endi bik tilab, ulgura ko'ring deb, so'nga qola ko'ring deb shobib yugurib keldim. Sizni kuttirmas uchun. Bizning rahmat, hurmatli fikrdoshlar. Oqiringina topshiruvimizning birinchi ulushini tanishuv ulushina ko'chigali. Tanışu ilişini başlap jiberamiz. Hurmatli fikrdoshlar, tanışu ilişi bizning original ravishda boshqariladi. Kishi o'zi bilan o'zi tanishtirib o'tirmay, uning umr bo'yi shug'ullangan ishchanligi turida yana o'tirgan fikrdoshi o'z fikrini bildirib ketarga tiyir. Hurmatli hazratimiz, mumkin bo'lsa izgi bismillah so'zi bilan sizdan boshlab jiberaylik. Gulnoz Safarova umr bo'yi shug'ullangan olib boruvchi ishchanligina munosabatingiz nindi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'alaga hamd sanolarimiz, maqtovlarimiz bo'lsin. Onun siyikli bandasi, oxir zamon payg'ambari Xatamul Anbiya Muhammadin Mustafa sallallohu alayhi vasallam hazratlarimizga eng ulug' salovat shariflarimiz bo'lsin. Mana bu izgi Mavlud oylarining so'nggi kunlarida mana shunday studiyaga kelib sizning bilan angama quruvlarimiz bek shod. Endi Gulnoz xonim bilan biz uning aytganicha Durustanda diniy majlislarda da birgalashib shulay oila yog'idan nindi so'rovlar bo'lsa, shunday so'rovlarni berib, shu so'rovlarga javob berishga tirishamiz. Alloh taolo ularning oilasini totuvlik, iminlik, tinchlik bersin. Ijodiy o'yinlar tilim Gulnoz xonimga, chunki mana aligini aytdi, bir syomkadan ikkinchi syomka deb Şuna göre bu dünyanın Allah Teala bizge bu dünyanı indi bir sahra etib berdi. Biz bu dünyada nerseni yaşayıp şunu igaşak biz ahirette. Şuna göre her kişi özünün icadi turmuşunda şuna başlap hizmetin koya. Allah Teala Gulnoz xonimga da şu ijodiy o'yinlarni xayrli ravishda olib borgan nasib etsin, xayrli halal rizqlar bersin, haromlardan yiroq bizni tutsin deb biz shulay duo qilamiz. Hamda Alloh taoladan so'raymiz. Amin. Rahmat bek, rahmat. Rahmat hazrat bildirgan fikringiz uchun. Hurmatli Gulnoz, sizning hazratingizning ishchanligini bayan nindi ham dinga munosabatin bu kunda nindi son? Iri Hazratdan boshlasam kela, Iri Hazrat aytganibizcha oila do'stimiz, biz uni bek yaxshi bilamiz, uning oilasin, o'zining turmushi turida bizga shulay siylik kelgandigi ham shunsin osizlik qilib o'tasim kela, bek teran bilimli Iri Hazrat. Har bir so'rovga javob bera olaturgan Hazrat. Ham u bilasizmi, u unchakdir qo'rqitib din yog'in, siz shulay ishlarga tegish deb barmoq turtib anglata turgan din ahillaridan tugul, u mana barasında jingil,
гади телдә, гади кеше аңласын өчен шулай җиткереп аңлата торган кеше. Аның әле бик юморлы кеше. Ул безнең ашлар үткәрергә килгәч, ул баштан ничектер көлдертеп куя, әйме? Кемнәндер көлеп куярга мөмкин, үзенең шундый сатирасы аша, юморы аша, һәм шулай итеп ул үзенең фикерен җиткерә. Менә булай ярамый бит дип сез беләсезме соң дип анда. Кеше белән анда әңгәмәләр кора, безнең гаилә әгъзаларында әти, анда минем ирем, Айсылуның ире Нияз, һәрвакыт алар теге шаярып сораулар биреп, шул сорауларга әлхәмдүлилләһ шөкер җаваплар табабыз без һәрвакыт. Һәм аннан соң ире хәзрәтнең вәгазьләре турында аерым әйтеп китәсем килә. Аның бар социаль челтәрләрдә аерым төркеме, ул бик кызыклы рәвештә алып бара, һәрвакыт яңа вәгазьләрен өстәп бара. Мин үземнең менә подписчикларыма да әйтергә тырышам, күрсәтергә тырышам. Ул бит инде белемне тарату дигән сүз. Күпме кеше күбрәк белә менә бу дин тормышы турында, дин сорауларына җавап таба, үзләренең сорауларына җавап табалар. Шуңа мин үзем подписчикларыма да күрсәтергә тырышам. Менә Ире хәзрәтнең аккаунты бар бит, менә ул шундый каналын алып бара бит үзенең дип. Һәм үзем дә Ире хәзрәтне карап тыңлап барам, үземнең сорауларыма җаваплар алам. Һәм алай гына түгел, Хозур ТВ каналының социаль челтәрендә дә мин кушылган, аның каналына, субханалла, машалланда һәрвакыт шулай сыйфатлы контент һәм аңлаешлы телдә күп сорауларга җавап табыла. Рәхмәт, танышыбызды. Без акырын гына тапшыруыбызның төп өлешенә, фикерләшү өлешенә күчегән. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле кунакларыбыз, фикердәшләр, бүгенге тапшыруга 2 намуслы кеше килде. Шуның өчен фикер тапшыруның темасы намус. Хәзрәтебез, инде кулыгызда байтак төрек телендә язылган мәгълүматлар бар. Мин шаккаттым, чиста төрек телендә укып утырды, әзерләнеп хәзрәт күз тимәсен. Беренче сорау сезгә булыр. Намуссыз кеше, исемсез кеше. Кем ул намуслы кеше, Ир хәзрәт? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беренчедән намус нәрсә дигән аңлата икән, без шуны белергә тиеш. Намус ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан кешегә бирелгән бер тойгы, бер хис. Яхшылыкны яманлыктан, хәләлне харамнан айыра торган менә шул бер хис. Һәм инде ул минемчә һәр кешедә бар. Һәр кеше аны шулай яисә булай аны кабул итә. Бер әйтик, изгелек кылган вакытта, әгәр дә кеше шул изгелекне кылганнан соң, әгәр дә яхшы хис тоя икән, теге менә бу эшне, бу гамәлемне эшләдем, менә Аллаһка шөкер дип шундый менә нәтиҗә ясап, әгәр дә хис тоя икән, ул вакытта аның вижданы, аның намусы, димәк ки, дөрес юнәлештә үзенең эшен алып барган дип әйтә алабыз. Әгәр дә кеше киресенчә бер начар бер гамәл кылса, мәсәлән, әнисенә карата бер начар сүз әйтсә, яисә бер начар бер мөхәмәлә кылса, яисә харам ризык ашаса, мәсәлән, һәм аның теге автоматик сыман намусы, вижданы нишли рәнҗи һәм ул димәк ки, мин бер ялгышлык кылдым дип шундый бер тойгы хис итә. Менә бу намус, менә бу вижданның инде бер күренеше, ягъни Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә бирелгән бик матур, бик күркәмле хиснең берсе булып санала. Рәхмәт хәзрәт. Хәтта Qur'an-ı Kərimdə Allah Teala vicdan digən sözünü, namus digən sözünü ул инде qalb белән бәйли, йөрәк белән бәйли. Чөнки кеше bütün әйберне йөрәк аша уздыра, qalbi сәлим дип әйтә без анарга. Хәтта Qur'an әйтә, qalbi сәлим, ягъни чиста пак булган qalb, чиста пак булган йөрәк дигән мәгънә килә. Кеше әгәр дә дөрес фикерле икән, дөрес уңайлы эшләр эшли икән, саваплы эшләр эшли икән, димәк ки, аның вижданы дөрес юнәлештә рәхәт итеп яши һәм әйтик мөгамәлә кыла. Әгәр дә бер гынах кылса, димәк ки, ул бер начар мөгамәлә кылды, вижданы да аның ничектер начар хис итә. Рәхмәт хәзрәт. Гөлназ, намус үлемнән көчле. Вакыт узу белән намус төшенчәсе үзгәрәме? Кай вакыт уебызга хәзер намустан башка да була бит инде дигән уйлар килеп китә бугай. Ни өчен шулай?
Мин беләсең нәрсә дип әйтер идем, мин киресенчә әйтер идем. Еллар үтү белән яшь барган сайын намус көчәя бара дип әйтер идем мин. Чөнки яшь вакытта нидер сәбәпләр аркасында аны аңлап бетермәскә мөмкин, һәм уйларга мөмкин. Ярар инде, тиз генә эшлим. Ну, онытырлар. Моны аннан соң сине теге кирбигәп торырга мөмкин, ләкин син аны эшлисең ничектер, уйлап тормыйсың, әйме? Тора син уйлана башлыйсың бит инде, яши, Аллаһ Тәгаләгә дип әйтик, якыная. Син уйлый башлыйсың ике дөнья турында, уйлый башлыйсың үзеңнең тормышың турында, кылган эшләрең турында уйлана башлыйсың. Һәм минемчә менә бу намус төшенчәсе киресенчә көчәя бара. Син дә үзеңә сорау бирәсең. Син моны эшләргә тиешме? Син бит Аллаһ Тәгалә күрә, син анасы, син моның турында уйлаячаксың. Бу синең тормышыңа тап булачак. Син моның өчен җавап бирәчәксең. Син һәр кылган эшебез өчен җавап тотачакбыз дип уйлап, син инде намус кушканча гына яшәргә тырыша барасың яшең үткән саен минемчә. Менә бит. Гаҗәп фикер. Намус юкка чыкмый, намус әле гөрли. Көчәя һәм ныгая, өлгерә дип әйтик ул менә. Рәхмәт. Хөрмәтле фикердәшләр, бу сорау икегезгә дә булыр. Казан карасы китә, намус карасы китми ди халык. Намусны ничек чиста килеш сакларга? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә бу сорауның ул бик дөрес, кирәкле сорау. Кеше мәсәлән, әгәр дә инде менә дини яктан караганда, кеше бер гынах эшләсә, аның ничектер эшендәге халәте шундый моңсыз күтәренке түгел, моңсыз тискәре уңай яратыра тиеш. Һәм менә шуның белән кеше нишли, әгәр дә үкенә икән, үкенү юлына чыга икән, ягъни тәүбә кылырга әгәр дә аның сәләте була икән, димәк ки, ул аның намусы менә чисталыкка инди. Хәтта Аллаһ Субханаһу ва тааля астагфирулlah ва тубу илаллаһи тәүбәтан насуха. Аллаһ Тәгаләгә шин мәгънәдә, шин күңелдән, карас күңелдән тәүбә итегез дип әйтә. Инналлаһ юхиббу тәвабин. Аллаһ Тәгалә тәүбә итүчеләрне ярата. Инналлаһ юхиббул мутатаххирин. Аллаһ Тәгалә чистарылучы кешеләрне ярата дип аятлар бар. Һәм шулай итеп, менә Аллаһ Тәгалә кешегә ниндидер шундый форсат бирә, үзенең намусын, вижданын чисталыкка чыгарып, аны тик уңайлы дәрәҗәгә ирешүен Аллаһ Тәгалә хәтта кешегә дә ярдәм итә менә шул тәүбә итү белән. Һәм инде аның бит менә шул тәүбә итүнең дә, намуслы булуның да нәрсә, аның нәтиҗәсе я җәннәт, я да җәһәннәм. Менә кеше бу дөнья белән генә калмый. Менә Гөлназ ханым да әйткәнчә, дөрестән дә ул бик мөһим. Менә кеше үзенең эшендәге халәтен әгәр дә контроль итеп яшәсә, туктале, мин бу эшне эшләдем, ул дөрес микән? Теге мин ул эштән шин күңелдән канәгать булдым микән? Аллаһ Тәгалә ул эштән канәгатьме дигән сорауны сорарга тиешле. Һәм менә шул сорауга әгәр дә я Раббым, менә мин шул эшемне эшләдем, син миннән канәгатьме дип сораса, ягъни һәм уңайлы бер хискә ия булса, димәк ул әйтик дөрес эшләгән эшне дөрес эшләгән була инде. Минем бер мисал искә төште. Без эшмәкәрлек турында чыгарылыш оештырган идек. Казанны баш казые Булат хәзрәт Мөбәрәков катнашты. Һәм бер эшмәкәр килде әлбәттә. Эшмәкәр үзенең шәхси мисалында сөйләде. Бик әйбәт заказ килде ди. Тәрәзәләр юалар, клининг. Төнгө бар, төнгө клубны юарга. Әллә ни күңел тартмый, намаздагы егет. Шуннан соң ярдәмчеләргә әйттем дә, юк, бу заказны алмыйбыз дип. Бик күп акча китте инде ди. Ләкин бераздан Аллаһ Тәгалә шундый әйбәт хәлле заказ китереп чыгарды ди. 2 тапкыр күбрәк булды табышы ди. Шулай. Гаҗәп искиткеч. Аллаһ Тәгаләнең бу рәхмәте, бәрәкәте. Субханалла. Бик дөрес. Менә мин белән 100% килешәм. Ничек сакларга? Тормышымда шундый моментлар, мизгелләр булганы булды. Теге барбы да бит шайтан котыртам, шулай заказ килде дигәннән. Әйдә менә шулай эшлисең, син шулай эшләгәч, син шулай әйтәсең, син менә медиа йөз буларак, сине бит бөтен кеше таный, сине бөтен кеше син сүзеңне тыңлый, син әйдә менә бу турыда әйт. Нәрсә инде сиңа, син бер стористан да әйтәсең бу турыда, име? Халык килә безгә, без шулай итеп эшлибез, сиңа акчасы киләчәк, һәм сиңа күп акчасы киләчәк, Гөлназ, ышан миңа. Һәм булды шундай бер, теге булды минем, бәлки эшләргәдер. Аннан соң
Аллаһы Тәгалә кушып теге намус әйтә, син бу әйберне эшли алмыйсың ди. Нигә син моны эшләдең ди, акча эшләдең ди. Ә ничек яшәячәксең син бу намус белән? Ә ничек син анасың, син үзеңә ничек була сәхсен эшки халәтең? Һәм мин шулай юк дип әйтәм андый вакытта. Юк дип әйтәм. Һәм менә Ильяс дөрес әйтте. Аллаһы Тәгалә бөтенләй син белмәгән, уйламаган яктан сиңа менә шуның өчен дип китереп тоттыра үзеннән үзе. Ә менә бу намус карарлыгын әйттегез бит. Ничек дип әйттегез әле? Намусны ничек чиста килеш сакларга бүгенге заманда? Әйе. Менә әгәр дә ул намус каралган икән һәм кеше моны аңлый икән, ире хәзрәт әйтүче тәүбәгә килгән икән, минемчә бер кайчан да соң түгел шулай бит. Әйе. Шуңа күрә әйтә башлар икән, менә ул бит элек чәчен башын туздырып йөргән, ә хәзер менә яулык кигән. Элек бит ул эчкән, ә хәзер ул хәзрәт булган дип. Мин андый сүзләргә берничә тә кушылмам, ул бит тәүбәгә килгән. Аңлыйсызмы? Ул аңлаган, ул тәүбәгә килгән, аны ярамый ул кеше турында да сөйләргә. Ул бу тормышта үзенең хатасын аңлаган. Әлхәмдүлилләх, шөкер дип әйтергә кирәк. Әйе. Шуңа күрә ничек намуслы яшәргә яшәргә тырышырга кирәк инде әлбәттә, хаталарыңны төзәтергә, аңлагач тәүбә кылырга. Ләкин шулай да теге андый намуссыз адымнарга бармаска тырышырга. Бөтен күңелең, җаның, тәнең белән үзең саклансаң, Ходай сине саклый андый адымнардан. Һәм әшәке кешеләрдән дә саклый, намуссыз кешеләрдән. Теге уйларга мөмкинсең кайбер вакытны. Кара әле бу намуссыз кешегә бөтенләй бер кичерелә дип. Кара әле бу бара, синең өстеңнән бара, синең башыңа баса бу, әйме? Ә мин торам булай иттереп дип, әйме? Ә бу минем башыма басканнан баса дип. Ул беләсезме, ул вакытлыча гына. Ул баса да аны Аллаһ Тәгалә менә иттереп алып ата, ә сине күтәрә шуңа күрә барысы да Ходай кулында. Син дә тыныч кына андый кешегә елмаярга. Менә Аллаһ Тәгалә ул кешегә сынау ясый. Барыбыз да бу дөньяда сынауда. Бу сынауны ничек уздырачакбыз, ничек үтәчәкбез? Менә Аллаһ Тәгалә безне сыный карый. Ла юкаллифуллаһу нафсан илля усаха. Аллаһ Тәгалә кешеләргә эшли алмаслык йөкне йөкләми дип әйтә аят. Шуңа күрә менә без ул эшне эшләгән вакытта хәерле эшме ул? Хәерсез эшме ул? Теге менә бик күп теге шайтан алдата, моны бу эшне эшләсәң, әйдәле эшлә инде дип кытыра. Әмма ләкин менә кеше менә шул виждан дигән хис белән, тайгы белән менә шул үлчәүне әгәр дә дөрес итеп караса, димәк ки менә хәерле эшне генә эшләргә, анарга менә Аллаһ Тәгалә үзенең ярдәмен бирә. Һәм көтелмәгән җирләрдән Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен, бәрәкәтен бирә. Менә ул бик мөһим. Хөрмәтле фикердәшләр, кеше алдында кемдә гел, кеше артында намус бел. Бүген намуслы булырга авырмы? Бу дөнья, бүгенге дөньяда яшибез, дөрестән дә намуслы булу минемчә бик авыр. Чөнки бик күп хаталар күрәсең, ул хаталарга карата хәтта Пәйгамбәрбез үзенең хадисләрендә дә әйтә, әгәр дә син бер хатаны күрдең икән бер кешедә, аны теге кулың белән төзәт. Кулың белән төзәтә алмыйсың икән, аны телең белән төзәт. Телең белән төзәтә алмыйсың икән, йөрәгең белән төзәт дип әйтә. Әмма ләкин инде менә шул йөрәк белән төзәтү дә инде ул иң соңгы, шундый иң түбән дәрәҗәдәге булган, кешенең иманлы булуына теге ишарәли. Менә шуңа күрә бүгенге көндә теге җәмгыятьтә булган әйтик гаделсезлек, кешеләр арасында булган гаделсезлеккә әлбәттә ул бар, ул кыямәт көненә тикле хәтта булачак. Әмма ләкин шул кеше инде үлчәүгә вижданны дигән, намусны дигән төшенчәне әгәр дә куйса, инде ул вакытта гына бәлкем тынычлана ала. Минем аннан соң әле хәзрәт бу сорысында килгән иде. Менә бер намуслы булып яши башлагач, ияләшеп китеп, намуслы булып яшәргә җиңелрәкме ул формулага әйләнгәч? Барман дейбер. Бар. Бер матур гына тақвалы булып киткәч. Чөнки кеше үзен яхшы хис итә. Үзен дә үзенең янындагы әйләнәсендә булган җәмгыятьне дә матур итеп күрә. Матур итеп күргәч, матур итеп яши, матур итеп яшәгәч, бу дөньяның да ләззәтен ала. Аллаһ Тәгалә ахирәтендә бирә иншалла. Менә ләззәт бик дөрес әйтте ире хәзрәт. Ул иң беренче чиратта синең үзең өчен кирәк. Синең үзеңнең күңелең өчен кирәк. Чынлап да дөньяны икенче төсләрдә күрү. Менә геләйтер, ничек бу кеше шундый позитив икән соң? Ничек бу кешегә бөтенләй бер шулай елмая икән соң? Бу кеше үзе шундый. Менә әгәр дә сез параллельләр үткәреп карасагыз, әгәр дә без кешеләрдән хәзер алсак, менә кемнең тормышы яхшы гына бара, тыныч кына
бара, ул бит кеше үзенә юл әзерләп бара дигән сүз. Шулай бит. Шуңа күрә тырышлык, намус белән яшәсәң, кешеләргә ярдәм итсәң, бу тормышта ачык булсаң шундый, сиңа да шулай булачак. Авыр булырга мөмкин кайбер вакытны әлбәттә, әйме? Ләкин ничектер авырлыклар да үтә ул. Үзең шундый булсаң, авырлыклар да ничектер җиңелрәк үтә кебек. Гөлназның сүзеннән бер тормышчан мисал искә төште. Минем остазым, танылган тел әдәбият галиме, ул безгә парага шуның хәтле менә яхшы күңел белән килә иде. Юкса өендә хатыны урын өстендә ята икән. Кызы шулай ук гариб икән. Ләкин искиткеч җиңеллек белән дәресләрен алып бара иде. Аны кебек шат күңелле кеше юк иде. Үзе 80 яшьтә булса да, ул искиткеч менә шәхес иттереп күрсәтә иде үзен. Менә бит шундый мисаллар бар. Рәхмәт Гөлназ фикерегез өчен. Чынлап та намуслы булырга авыр, ләкин алай да тырышсаң ул була торган эш. Хөрмәтле фикердәшләребез, без инде фикерләшү өлешенең финал соравына да килеп җиттек. Шундый сорауны калдырырга булдым. Намусыңны яшьтән үк сакла ди. Татар халык мәкале, бу бик мөһим. Аны сакларга җиңел түгел, ләкин кирәк. Сүздә юк. Ничек намусны шулай да саклап калырга соң? Бергә фикер алышыбыз әле. Намус дигәндә менә кешенең бит нәфсе бар, нәфсе. Менә нәфсеңне тый дип әйтәләр. Яшь булган вакытта яшьләрнең теге каннары бик кайнар була. Шул фасыры. Кайнар булган вакытта алар теге менә Гөлназ ханым да әйткәнчә, алар фикерләү урына үзләренең хисләре белән генә хәрәкәт кылалар. Һәм күп очракларда ялгышларга төшәләр. Картлыкка килгәндә кеше инде менә шулай менә Гөлназ ханым да әйткәнчә, кеше картлыкка килгән вакытта Аллаһ Тәгаләгә һәр көн, һәр сәгать якынайган мизгелләргә җиткән вакытта ди, инде кеше уйлана башлый. Олы яшьтә килгәч инде ул инде һәр кешегә айрым-айрым вакытларда килә ала. Менә шул вакытта уйлана башлаган вакытта гына дип менә шундый чакларым бар иде, шундый чакларда мин шул хәтле начарлык кылганмын икән дип менә үкенү хисләрдә менә шул вакытларда әгәр дә кешеләрдә килә икән, димәк ки менә ул уяна, ул хис уяна, әмма ләкин кайбер кешеләргә ул соң була ала. Рәхмәт Газира. Шуңа күрә минем фикеремчә, менә бу намусны яшьтән ничек сакларга дидегез, димме? Кичкенәдән бу тәрбия белән керергә тиеш. Аны бит әле аңлатырга кирәк баштан намусның нәрсә икәнлеген. Теге термин белән генә түгел, улым, намус ул шул дип түгел. Үзеңнең мисалыңда тормыштан инде ситуациялар килеп чыккач, менә кара, менә шулай итеп була, булай итеп була. Менә без айданга да шулай өйрәтергә тырышабыз. Мине әти-әниләр өйрәткән кебек. Син менә булай эшләй аласың, булай эшләй аласың. Кайсы юлны сайлыйсың? Улым булай эшләмә, булай начар кешеләр генә эшли. Менә булай эшлибез, яме улым? Дип кичкенәдән аңлатасың, өйрәтәсең һәм ул аңа сиңеп үсә. Яшь вакытта без бик күп хаталар кылырга мөмкинбез. Ләкин менә бу кыйбла дигән әйбер бар. Әти-әни тәрбиясе дигән әйбер бар. Алар бит безне саклап килүчеләр. Әти-әни безнең фәрештәләребез. Шу Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән. Алар безне яклаучыларыбыз, һәм саклаучыларыбыз. Булай гына бирелмәгән бит ул. Ул мине шәхес буларак тәрбияләп үстерү өчен куелган бу ике кеше. Һәм менә алар безне киртәгә салып әйтеп киләр. Мәсәлән, мин әти белән әни, менә алар мине карыйлар икән, рәхмәт бик зур аларга. Әби белән бабай дип әйтегән, менә әби мине шундый рольне башкаралар. Булай эшләмә, менә булайрак кыл. Син дөрес эшләмәдең, гафу үттең. Булай эшлә, икенче булай эшлә. Менә бу бит тәрбия бирү. Ул синең намусыңны үстерергә, намусыңа хезмәт итәргә алар сине өйрәтәләр. Аллаһка шөкер. Аннан соң инде алар сине тәрбияләгәч, үстергәч, син үзең моны балаларыңа өйрәтә башлыйсың. Менә шулай буыннан буынга тапшырылырга тиеш әлеге төшенчә. Гөлназ әйткәч, танылган татар халык мәкале искә төште. Ана сөте белән кермәгән, тана сөте белән кермәс. Сиңа тәрбияң нинди, шуны алып өчерсең узын юлга. Рәхмәт Гөлназ, тагын сорыйсы килгән инде. Тагын мәйтәсем килә. Әлбәттә, хәзрәт, әлбәттә. Гөлназ ханымның сүзләренә әстәп, лисаны каль дигән төшенчә бар, һәм лисаны халь дигән төшенчә бар гарәпчәдә. Лисаны каль, ягъни үзенең теле белән аңлатып, менә улым шулай эшлә, кызым менә шулай эшлә дип, әйме? Һәм лисаны халь,
Yani үзеңнең хәлең белән, халәтең белән, менә кара әле улым, кызым, менә мин шулай эшлим, менә шулай эшләсәң, менә син дөрес эшләгән буласың, һәм синең вижданың да тыныч була. Менә әгәр дә шулай эшләсәң, менә кара әле, менә шундый кешеләр бар, алар шулай эшләгәннәр, ничек эшләгәннәр? Дигән начарлыгы басып, начар юлга басып, начар халәткә төшкәннәр дип, менә шулай лисаны хәл белән дә, үзеңнең хәрәкәтләрең белән дә, үзеңнең менә тәҗрибәң белән дә инде менә шул әйтик балаларыңа, якыннарыңа аңлату һәм менә аларның виждан хисләренә янә дә бер йогынты, уңайлы бер йогынты ясау менә шулай була. Мизер рәхмәт. Бик мөһим мәгълүматыгыз өчен хәзрәт Гөлназ. Шул бизнеста намусны саклап калу авырмы? Бер каяда намусны саклап калу авыр түгел. Авыр түгел. Авыр түгел. Мин яратмый әйткәннән теге шоу бизнеста шулаймы? Әллә табибларга булаймы? Алтышларга булаймы? Юк, син әгәр дә шин кеше икән, син сине әллә кая илтеп ташласыннар, син намуслы кеше икән, син намуслы булып калачаксың. Кайбер җирдә, мәсәлән, яратмаска мөмкин нәрсәдер, бу моны эшләми инде кылана иде дип уйларга мөмкиннәр, мәсәлән. Яисә тагын нәрсәдер. Ләкин без бит кешелек дөньясында яшибез, без моңа игътибар итмәскә тиешбез, димме? Безне иң беренче чиратта күңел кушканча, Аллаһ Тәгалә кушканча, үзебез күңелебез белән аңлаганча яшәргә тиешбез без. Ниндидер шоу бизнес законнарына, ниндидер кешелек законнарына буйсынып түгел. Әлбәттә без монда буйсынабыз, теге эшлибез чөнки бу даирәдә дип әйтик, яшибез чөнки бу даирәдә. Ләкин барыбер дә иң беренче чиратта синең күңелең, синең вижданың, синең намусың булырга тиеш. Нинди генә ситуация булына карамастан. Шоу бизнесны татар шоу бизнесын гына алмыйк, башкаларны да әйтәләр, ул ялган дөньясы, ул карьера дөньясы. Анда үз максатыңа ирешү өчен кешене таптап китү хөрмәт кенә әйтелә. Менә бу мөхиттә ничек соң буламы? Утырып, әмнә әйтәле дип сөйләшмәгән булса, капма каршы утырып, аның ул миңа намуссыз дип мин турында уйлап йөрер, нәрсә эшләгән миндә, мин аның турында намуссыз, абы бу әшәки икән дип уйлап йөрер. Шуңа күрә менә мондый ситуациялар кимесен өчен минемчә ачыктан-ачык кеше бер-берсе белән сөйләшергә тиеш, сорарга тиеш, һәм ул ихлас булырга тиеш. Теге алдалап түгел, алдалап сөйләшүдән бернинди анда нәтиҗә килеп чыкмайса, юк, мин алай эшләмәдем дип утыра икән, эшләгән икән. Ул бөтен тагын алды дигән сүз. Кеше ихлас булырга тиеш, кеше ачык булырга тиеш. Шул очракта без хәтта төрле мәхирле эшләрне дә тармар итә алабыз дип уйлыйм. Рәхмәт. Рәхмәт хөрмәтле фикердәшләр, белдергән фикерләрегез өчен. Без акырын гына тапшыруыбызны төп өлешен, фикерләшү өлешен тәмамлап, тагын да кызыклырак нәтиҗә өлешенә күчик әле. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Фикердәшләребез, нәтиҗә өлеше булайрак башкарыла. Хөрмәтле фикердәш, янәшә утырган иптәшенә бер сорау бирергә тиеш. Ул сорау ул иптәшнең гомер буе шөгыльләнгән эшчәнлеге белән бәйле бер борчы биргән соравы булырга тиеш. Хөрмәтле Гөлназ ханым, сезгә инде күптән күңелегезне борчыган бер дини сорауны хөрмәтле ире хәзрәтебезгә җиткерергә кирәк булачак. Бар ул һәр кешенең дә борчып йөри ул. Рәхим итегез әле. Мин һәрвакыт уйлап куям, ире хәзрәтне үзебезгә ашка чакырганда, ире хәзрәткә менә бу сорауларны бирә кирәк. Йөрисең бит ул көндез теге машинада барганда килә сорау, кара моның ничә икән дип. Ну, күргәч онытыла да китә. Шайтан бу дидер инде, нәме? Ләкин мин гелнә бер буталыш тудыра торган сорау бар башымда. Я бер төрле җавап бирәләр миңа, я икенче төрле миңа конкрет җавап кирәк иде. Каядыр син сәяхәткә барганда, шул ук мәсәлән сәяхәт дип әйтик инде, машина белән чыгып китәсең. Башкортстан якларына мәсәлән, яисә кайдыр самолетта очасың. Намазларны кыскартып укырга ярый диләр. Икенче яктан әйтәләр, юк, әгәр дә син килеп җиттең икән, мәсәлән, ял итү урынына син бит анда бүтән әйберләрең дә бар, укыр өчен кыскартырга ярамый. Син килдең икән тулысынча укырга. Ярыймы, ярамыймы рәкъәт-рәкъәтләрне кыскартырга? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бик җитди бер матур дөрес сорау, яхшы рәхмәт ул сорау өчен. Дөрестән дә бу сәфәр мәсьәләсе. Кеше әгәр дә бер яши торган җиреннән 100 чакрымлык ераклыкка китә икән, ул сәфәргә чыккан була. Әгәр дә ул сәфәрдә 2 атнага якын
ике атнага хәтле бер кала икән, ул вакытта Аллаһ Тәгалә тарафыннан рөхсәт итәләр анарга намазларны кыскартырга. Мәсәлән, илә намазын 4 рәкат фарз урынына 2 рәкат фарзын укырга. Икенди намазын 4 рәкат фарз урынына 2 рәкат фарзын укырга. Ясир намазы 4 рәкат фарзын 2 рәкат фарзын итеп укырга Аллаһ Тәгалә ул кешегә рөхсәт бирә. Һәм шулай итеп ул кайчанга хәтле ул шулай дәвам итә. Хәтта мәсәлән, кеше самолетта очамы ул, яисә машинада барамы, поездда барамы ул, анара карамый, ягъни 2 атнага хәтле, менә аның критерий 2 атнага хәтле бер җиргә бара икән, димәк ки ул урында намазны кыскартып укый һәм Аллаһ Тәгаләнең бу бүләген кулланган була инде Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Бу бик мөһим. Азрак вакытка барса булмый инде. Юк. Ага, 2 атна. 2 атнага хәтле. Мәсәлән, әгәр дә бер әйтик Мәскәүгә бара. Мәскәүдә аның бер эш эшлисе, бер әйбере бар икән, мәсәлән. Һәм 2 атнадан күбрәк, мәсәлән, 20 көн анда торачак. Шул 20 көн беләсең, ана 20 көн торачагыңны, шунда барып инде бөтен намазларны тулы итеп укыйсың. Әмма ләкин юк, мин 10 көн эчендә кире кайтам, 10 көн бәлкем бер атна эчендә кире кайтармын дип, әгәр дә шундый әйтик кешенең фикре бар икән, яисә шундый нияте бар икән, ул вакытта кыскайтып намазларны укый. Subhanallah. Siz cevaptan qanaqatmi Gulnaz? Җаваптан канәгать, алхамдулилlah. Рәхмәт. Хөрмәтле хәзрәтебез, янәшәгездә Татар радио һәм телевидениесының иң танылган алып баручысы, арттыруларсыздыр инде бу. Нинди сорауыгыз бар Гулназ Сәфәровага, рәхим итегез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Гулназ ханым дөрестән дә менә бик күп тапшыруларны алып бара, медиа теге пространствосында бик танылган шәхес, Аллаһ Тәгалә анарга ярдәм итсен. Менә бик яхшы булыр да, әгәр дә Гулназ ханым радиоларда, менә сез бит инде сезгә карый яшьләр. Бүген көндә менә яшьләр инде үзләренә кумир итеп менә куялар кешене, әйтик, футболчы, яисә теге автогонщикны анда ни, яисә хоккейда уйнаучы. Менә сезнең үзегезнең менә шәхси юнәлешендә сез менә бик актив, популяр бер алып баручы. Менә яшьләргә күбрәк менә шул әйтик дөрес булган фикерләрне, пропаганданы, менә динебезне менә шундый матур яктан күрсәтеп, бәлкем менә шул яшьләрнең бузылуына бер ниндидер бер яшьләр бузылмас өчен аларга матур бер уңайлы бер рольне күрсәтеп, шулай әгәр дә сез тәкъдим итсәгез, бәлкем алар да менә сезне карый торган кызлар да әйтерләр, карале, менә мин кичә шундый начар идем, менә карагыз әле, менә Гулназ апа минем теге шундый, минем әйтик тормышымда шундый уңайлы бер роль уйнады. Мин менә хәзер дә менә Аллаһка шөкер намаз укый, Аллаһка шөкер дип шулай бит. Мин дә аның сыман буласым килә дип менә шундый тойгы уятуыгызны менә ничектер сорап каласы килә. Мөмкин булса, әлбәттә, аны пропаганда ясасагыз. Бик мөһим сорау. Бик күп кеше сезне күрә, карый һәм сезгә карата теге кумир итеп сезне күрә инде. Менә. Рәхмәт бик зур, шундый югары бәя бирүгез өчен, Ирек хәзрәт. Тырышабыз, шулай виждан кушканча, намус кушканча яшәргә тырышабыз һәм мин моны чынлап та пропаганданың үземнең социаль челтәрләремдә дә һәрвакыт күрсәтәм. Мине инде бөтен подписчикларым, бөтен халык дип әйтик белә, мине якыннан белүчеләр, мине якыннан белмәүчеләр дә хәзер белә башладылар инде, чөнки алар бит карыйлар, ничек яшим мин, яшәешемне күрсәтеп барам, ничек фикерлим, ничек кайда ничек чыгышлар ясыйм, нинди фикерне алга сөрәм. Һәм беләләр, мин һәрвакыт туры сүзле, мин һәрвакыт дөресен әйтә торган, мин бер кайчанда алдамыйм, чөнки мин иң беренче чиратта үзем алдында җавап бирәм, үзем алдында, Аллаһ Тәгалә алдында җавап бирәм. Шуңа күрә алар менә барысы да беләр, һәм Аллаһка шөкер, алар да әйтәләр, Гөлназ, сез бит алдамыйсыз, шуңа күрә без сезгә ышанабыз дип. Әгәр дә миңа ничек инде халык ышана икән, кешеләр ышана икән, мин алар ничек алдарга тиеш? Чынлап да без бит инде без медиа йөзләр дип әйтик, күрсәтергә тиеш, без гел мисал, гел үрнәк булып торырга тиешбез. Бу дин юлында гына түгел, диннең кагыйдәләре буенча да, күрсәтүчеләр яшәү рәвеше гомумән.
шул ук нәрсәгә дә булса мөнәсәбәтебез дип әйтегеме. Тагын фикерем шул алып китте, төрле яктан яшәү рәвеше буенча татар теленә карата. Менә кара, ул бит шулай эшли, без дә шулай итә алабыз бит. Без дә моны эшли алабыз бит. Моны эшләргә кирәк дип. Без әлбәттә бар тик уңай сыйфатларны һәм уңай образны тудырырга тиеш һәм образны тудырырга гына түгел, шундый булырга тиеш, нинди бар шулай күрсәтергә тиеш. Күңелдән, ихластан, менә ул мин ди. Ничек бар шулай? Ничек бар шулай? Үрнәк алып бар инде ул. Чөнки ишеткән бар Гөлназ Сәфәрова нинди хушбуй сипкән, рекламасын кызлар шуны ала, нинди матур күлмәк, алар шуңа алырга тырыша. Чынлап та үрнәк хәзрәт дөрес әйтте, үрнәк иттереп карыйлар бүгенге алып баручы җырчыларыбызга. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр, тапшыруыбыз ни кызганыч ахырына якынлашты. Иң мөһиме, хәерле һәм матур нәтиҗәле тапшырулар булсын иде, Алла берсе. Амин. Амин. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә дә бүгенге тапшыруны караганга зур рәхмәт. Без кабаттан кемнәр катнашканын исегезгә төшерәбез. Дөньяви фикерне тәкъдим итте. Татар радио һәм телевидениесының иң танылган алып баручысы, Татарстанны атказанган артисты Гөлназ Сәфәрова. Бик зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен, рәхмәт безнең белән бергә булуыгыз өчен. Алга таба да шул намус белән, чиста виждан белән, әлхәмдүлилләх дип, Ходай биргән һәр көнгә сөенеп, һәм бар тик яхшылыклар гына кылып яшәргә насыйп булсын барыбызга. Дини фикерне тәкъдим итте. Телеканалыбызның якын дусты, мәркәзебезнең өр-яңа төзелгән, киң сыйдырышлы Габдрәхим Утызимәни исемендәге Алтан мәчете имам-хатибы Ирек хәзрәт Җиһаншин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Аллаһ Тәала безләргә шулай итеп менә күңел тулысы күрешүләр насыйп итсен. Һәм инде алдагы тапшыруларда да күрешкәнчә хәтле. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Без сезнең белән, хөрмәтле телевизор караучылар, киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Сау булыгыз.